أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। नबी श्रेष्ठ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पवित्र जीवनी माध्यम एकस्वरवादर चर्चा चलीथिला। मक्का विजय समय खाना काबारे थिबा प्रतिमूर्ति गुड़ी को भांगिबार व्याख्यात्मक आलोचना गत खुतबारे मु करिथिली। एही सबु किछि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वरंक एकत्वर घोषणा करिवा सकाशे करिथिले। अर्थात जेउ प्रतिमूर्ति गुड़िकर तुमे आराधना और उपासना करुअछ, हुजूर अमान्यकारी मानंकु विशेष रूपे संबोधन करी यह दर्शाउछंती जे सेगुड़िकर अवस्था तो एपरी जे ताइफ बस्ती रे रहिथिबा लात प्रतिमा माध्यमरे वर्णना मिलुअछि जे सेठाकर निवासी एही निवेदन कले जे आम इष्टदेवता लात को 3 वर्ष पई एहीपरि रखिबाकू दियंतु, ताहाकू भंगा न जाऊ। किंतु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकस्वरवादर स्वाभिमान यह बर्दास्त कला नहीं। तेणु ताइफवासी उक्त अवधि को कम करी करी 1 वर्ष पुणी 1 मास पर्यंत अवधि कम करथिले जे 1 मास पर्यंत लात प्रतिमा को न भांगिवा पाई दिया जाऊ। आउ सेमाने एथिपाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकटरे दरखास्त करथिले, निवेदन करथिले। किंतु नबी शिरोमणि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहाकु मध्य ग्रहण कले नहीं, अर्थात 1 मासर अवधि को मध्य ग्रहण कले नहीं ओ लात प्रतिमा को भांगी देले। पवित्र अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल अमान्यकारी मक्कावासी मुकाबिला करी काबार प्रतिमा गुड़ी को भांगी पवित्र करी नथिले, बरं मुसलमान मानंक हृदय रे ईश्वरंकर एकत्व दृढ़तार सहित स्थापित करी देइथिले। महाभाग निज अनुचर मानंकर एही प्रशिक्षण कले, एपरी प्रशिक्षण कले जेपरी कोनोसी हृदय रे शिर्कर निमित्त मात्र भावना जात हेब नहीं, उद्भव हेब नहीं। अबुल हयाज असदी नामक जड़े साहाबी वर्णना करती। मोते अर्थात अबुल हयाज असदी को हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहिले, हे अबुल हयाज, कौन मु तुमको यही कार्य अर्थात अभियान रे प्रेरण करी नहीं जो अभियान रे मोते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेरण करथिले। कारण तुमे कोनोसी मूर्ति जेपरी भांगिव नहीं, किंतु सही मूर्ति को निश्चिन्न करदेव ओ ऊपर को उठिथिबा कोनोसी गोजिया कबर को छाड़िब नहीं, किंतु सही कबर को समतल करदेव। काहींकि एपरी आदेश देइथिले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तांको ताहार व्याख्यारे लिखा होइछि। कारण एसबु वस्तु एकस्वरवादर विरोध ओ नकारात्मक वस्तु। इस्लामीय राष्ट्र रे एहाकु कस्मिन काले बर्दास्त करा जाई नहीं, किंतु दुख ओ परितापर विषय। आजिकाली मुसलमान मानंकर
ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ କବରକୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଆଗରେ ସିଜଦା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କବର ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଲମ୍ବା ଦୁଆ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ମୃତ ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥକୁ ଦୁଆ ମଗାଯାଉଛି, ଯେପରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବ, ପୂରଣ କରିଦେବ। ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଅତିଶୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଗଲେଣି। ତହିଁରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ନବୀ କରୀମ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଏକସ୍ୱରବାଦ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ମକ୍କାର ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତିର ମୁକାବିଲା କଲେ ଓ ପରିଶେଷରେ ଖାନା କାବାକୁ 360ଟି ପିତୁଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସହିତ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକସ୍ୱରବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଓ କଲ୍ୟାଣମୟ ଜିହାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଓ ଅହରହ ଏହି ପ୍ରୟାସ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ନିଜର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକସ୍ୱରବାଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସାରରେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ହଜରତ ଇବ୍ନେ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ହଜରତ ଉମର ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। ସେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଅତିଶୟତା ଅବଲମ୍ବନ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମସିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଅତିଶୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାତ୍ର। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାତ୍ର, ଅତଃ ତୁମେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ରସୂଲ କୁହ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅ ନାହିଁ। ହଜରତ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଇବ୍ନେ ଉମର ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଉମର ବିନ୍ ଖତ୍ତାବ ରଜିୟତାଲାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ଦଳରେ ଯାଉଥିଲେ ଓ ନିଜର ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ରାଣ ଖାଉଥିଲେ। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ଶୁଣ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୁମକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କର ରାଣ ଖାଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଣ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେବେ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ରାଣ ଖାଉ, ନଚେତ୍ ନୀରବ ରହୁ। ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କଦାପି ଏହା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଏକସ୍ୱରବାଦ ବିପରୀତ ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ରଖାଯାଉ। ଏକସ୍ୱରବାଦର କଲମା ପାଠକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଉବେଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ୍ ଅଦି ବିନ୍ ଖିୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହଜରତ ମିକଦାଦ ବିନ୍ ଅମ୍ର କିନ୍ଦି ରଜିୟତାଲା ବନୁ ଜୁହରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ଯିଏ ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସାଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହା କୁହାଗଲା ଯେ ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଏହା କୁହ ଯେ ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆପଣ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୋର ମୁକାବିଲା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଲଢ଼ି ପଡ଼ୁ ଓ ସେ ମୋର ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ଉପରେ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରହାର କରି ତାହାକୁ କାଟିଦିଏ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଏକ ବୃକ୍ଷର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚିଯାଏ ଓ ତାପରେ କଲମା ପାଠ କରି ନିଏ, ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ସେ ଯଦି କଲମା ପାଠ କରିନିଏ ତେବେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ତାହାକୁ ସଂହାର କରିଦେବି? ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂହାର କର ନାହିଁ। ହଜରତ ମିକଦାଦ ରଜିୟତାଲା କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ କାଟି ଦେଇଛି ଓ ସେହି ହସ୍ତକୁ କାଟିବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଲମା ପାଠ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ମିକଦାଦ, ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବଧ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କରିବ ତେବେ ତୁମ ସ୍ଥାନକୁ
ସେ ଚାଲି ଆସିବ ଓ ତୁମେ ତା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଲାଭ ହୋଇଛି ତାହା ତାକୁ ମିଳିଯିବ ଓ ତମେ ତା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବ, ଖସିଯିବ। ଯେପରିକି ସେ କଲମା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାନ୍ୟକାରୀ ତୁମେ ପାଲଟିଯିବ। ସୁତରାଂ ଯେତେ ପୁରାତନ ସାହାବୀ ଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ବି ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାଭାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପିତ ଓ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଉଲ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅହମଦୀମାନେ କଲମା ପାଠ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ବର୍ବରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଯାଉଛି, ତାହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ଫଇସଲା ନବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ସେହି ଦେଶର ଚରମପନ୍ଥୀ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମହାନ ଅବତାର ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଭୟ ଘାରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଶିର୍କେ ଅସ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ରିୟାକାରୀ, ଲୋକଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଳୟ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେହି ରିୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଅ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୁମେ ସଂସାରରେ ରିୟାକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ ଦେଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିପାରିବ କି? ଅତଏବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ଉସାମା ବିନ୍ ଜୈଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଜୁହେନାର ହୁରକାତ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହୁରକାତ ଜୁହେନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଗ୍ରାମର ନାମ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ ଧରି ପକାଇଲି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ପାଠ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କଲମା ପଢ଼ିନେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବର୍ଚ୍ଛା ମାରିଦେଲି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ହୃଦୟରେ ଅବଶୋଷ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଲମା ପାଠ କରି ନେଇଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାହାକୁ ନିହତ କରିଦେଇଥିଲି। ଅତଏବ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଲି। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଉସାମା, କ'ଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ କହିଥିଲା ଓ ତାପରେ ତୁମେ ତାହାର ସଂହାର କରିଥିଲ, ତାହାକୁ ନିହତ କରିଥିଲ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଭୟରେ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଉସାମା, କ'ଣ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଚିରି ଦେଖିଥିଲ ଯେ ସେ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ତରରୁ କହୁଥିଲା ଅବା ନୁହେଁ? ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମୁଁ ଏହି ଅଭିଳାଷ କଲି ଯେ ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ଏପରି ହୁଅନ୍ତା କି, ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରି ନଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ଜାବିର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ? ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଯେ ସେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ସମକକ୍ଷ କରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସମକକ୍ଷ କରୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନରକାଗ୍ନିରେ ପତିତ ହେବ, ନର୍କର ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବ। ଅତଏବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଭାବବେଗର ଓ ଖୋସାମତ କରିବା, ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିବା ଶିର୍କ ଅଟେ।
ଏହି ଶିର୍କକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କଦାପି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ରଜିୟତାଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆୟତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ଆଲ୍ଲଜିନା ଆମନୁ ୱଲମ୍ ୟଲବିସୁ ଈମାନହୁମ୍ ବିଜୁଲ୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଲେ ଓ ସେମାନେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆୟତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମୟରେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ସାହାବାମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମକୁ ସାହାବାମାନେ କହିଲେ, ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏପରି ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଆୟତ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଇନ୍ନ ଶିର୍କା ଲଜୁଲ୍ମୁନ୍ ନଜିମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଶିର୍କ ଏକ ମହାପାପ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା ଯେ ଶିର୍କ ଏକ ମହାପାପ, ଅତଏବ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଶିର୍କ ଅଟେ। ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଶିର୍କ ତ କରୁନାହେଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ପାପକର୍ମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମ ଜମାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବୁଖାରୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯାହାକି ହଜରତ ୱଲିଉଲ୍ଲାହ ଶାହ ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ତହିଁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଇନ୍ନ ଶିର୍କା ଲଜୁଲ୍ମୁନ୍ ନଜିମ୍। ଏଠାରେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଅର୍ଥ ୱଜୁ ଶୈ ଫି ଗୈରି ମୌଜି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଚାରିତ୍ରିକ ଓ ଅବୈଧ କଥା ଅତ୍ୟାଚାରର ଭାବାର୍ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କୁଫ୍ରୁନ୍ ଦୁନା କୁଫ୍ର, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିର୍କକୁ ସର୍ବବୃହତ ଅବିଶ୍ୱାସକାରିତା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଅଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସକାରିତା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ଏହା ହେଉଛି ଶିର୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମତା। ପୁନଶ୍ଚ ଜୁଲ୍ମୁନ୍ ଦୁନା ଜୁଲ୍ମିନ୍, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିର୍କକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ତାହା କାହିଁକି ମହାପାପ ବା ଅତ୍ୟାଚାର? ଶିର୍କ ଏଥିପାଇଁ ମହାପାପ ଯେ ତହିଁରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ତାହା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାରୀ। ଉପାସନା ତଥା ପ୍ରେମ ଓ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଅଧିକାର, ତହିଁରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରିବା ଶିର୍କ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସକାଶେ ଆସିଥିଲା ଓ ନିଜର ଆତ୍ମାର କିମ୍ବା ନିଜ ପରି ମନୁଷ୍ୟର କିମ୍ବା ତୁଚ୍ଛ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ସ୍ଥାନରୁ ଅତି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନୀତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ଅବୈଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମହାପାପ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଛି ତାହା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ରହିଛି ତହିଁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭାବାର୍ଥ ଯାହା ଶିର୍କରେ ନିହିତ ରହିଛି। ଶିର୍କର ମର୍ମ। ଶିର୍କ ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। ଆୟତ ଓ ହଦିସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଇମାମ ବୁଖାରୀ ରଜିୟତାଲା ଏହା କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ତାହା ବୁଝାଏ ଯେ ଯାହା ଶିର୍କର ଅପମିଶ୍ରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବ। ଉଲାଇକା ଲହୁମୁଲ୍ ଅମ୍ନୁ ୱହୁମ୍ ମୁହ୍ତଦୁନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି
ଓ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମିଶାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ନିୟତ ରହିଛି। ସେମାନେ ସତ୍ପଥଗାମୀ ହେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ମାର୍ଗ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିର୍କ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍କର୍ମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶିର୍କ ଓ ପାପ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଅବିଶ୍ୱାସକାରିତା ତାହାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୂଷିତ ତଥା କଳୁଷିତ କରିଥାଏ। ଅତଏବ ଏହା ହେଉଛି ଏକସ୍ୱରବାଦ ସ୍ଥାପନ ଓ ଶିର୍କରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ସ୍ତର, ଯେଉଁ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଜରତ ଆବୁ ହୁରୈରା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ଆନହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲಂ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି, ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଓ ଏହା ତା ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଚ କଲା ଓ ଏହା ତା ପାଇଁ ଉଚିତ ନଥିଲା। ତାର ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଓ ଏହା କହିବା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତେବେ ଏହା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଓ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଟେ। ଯେପରିକି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି, ତାର ମୋତେ ଗାଳିଗୁଲଚ କରିବା ଏପରି ଯେପରିକି ସେ ଏହା କୁହେ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜର ଏକ ସନ୍ତାନ କରି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି ମୁଁ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ମୋତେ ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲି ନା ମୋତେ ଜନ୍ମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନା ହିଁ ମୋର କେହି ସମକକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ନା ସେ କାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଯାଇଛି। ତାହାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀରେ କେହି ବି ସମଭାଗୀ ନୁହନ୍ତି। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ସୂରେ ଇଖ୍ଲାସର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁହନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହୁ ସମଦ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଶିର୍କ ଓ ସମକକ୍ଷତା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅନନ୍ୟ ହେବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଶିର୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର। ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏପରି ଯେ ସମକକ୍ଷ ଓ ଅଂଶୀଦାରତ୍ୱ ବୌଦ୍ଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରି ପ୍ରକାରର। ବୁଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମତଃ କେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ, ସଂଖ୍ୟାରେ 1, 2, 3 ହେବା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ କେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସମକକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ କେତେବେଳେ ବଂଶ ଓ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥାଏ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ତାହାର ପରିଣାମ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଭର କରିବା। ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାରର ସମକକ୍ଷତା ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1, 2, 3 ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ସମଦ। ନିଜର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଅଭାବହୀନତା, ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ନିସ୍ପୃହତା ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅନନ୍ୟ। ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର।
अन्य समस्त अस्तित्व माने मृत्युवरण करिथांती, किंतु ईश्वर सेथिरु अर्थात मृत्युरु पवित्र, तांको उपरे मृत्यु आसी न थाए। से चिरंजीवी, चिरकाल पई अमर, से अनादि। ताहांको उपरे अन्य माने प्रत्येक मुहूर्त रे निर्भर करिथांती। संसार वस्तु नश्वर, सबु नष्ट होई जीव, समस्त अस्तित्व ईश्वरंक आड़कू चली जीव, प्रत्यावर्तन करी जीवे। सेहीपरि लम यलिद कही यह दर्शा जाइछि जे ताहांकर केही पुत्र नहांती। पुणी वलम यूलद कही यह कुहा जाइछि ताहांकर केही पिता नहांती, तांकू केही सृष्टि करि नहांती। जदि ईश्वरंक पिता थांते तेबे ताहांक सहित पितांकू समकक्ष करा जाइथांता। लम यकुल लहु कुफुवन, अर्थात ताहांक कार्य समकक्षकारी कार्य दृष्टिरु ताहांक समकक्ष रूपे केही नुहंती। अतएव एही दृष्टिरु प्रकाश्य ईश्वर चारि प्रकार अंशीदार ओ समकक्षता ठारू पवित्र ओ अनन्य। से एक ओ अद्वितीय। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु वर्णना करती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े व्यक्ति को एक युद्ध रे अमीर अर्थात सेनापति करी प्रेरण कले। सही व्यक्ति नमाज रे निजर साथी मानक सकाशे किरात अर्थात पवित्र कुरान रा पाठ करुथिले ओ कुल्हु अल्लाहु अहाद ही पाठ करुथिले। आओ एइथिरे ही से शेष करुथिले अर्थात सूरे इखलास पाठ करुथिले नमाज रे सर्वदा। जेतेबेले सेही लोक माने मदीना फेरी आसिले सेतेबेले से माने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सम्मुख रे उपस्थित होई एही कथार चर्चा कले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले, हे साहबा माने सेही व्यक्ति को पचार जे से एपरि काहींकी करुथिले। सुतरां साहबा माने तांकू पचारिले जे तुमे भଳି काहींकी करुथिल, अर्थात केवल सूरे इखलास काहींकी पाठ करुथिल। सेतेबेले से उत्तर देले, जेहेतु एही सूरटी रहमान अर्थात अशेष दयावान अल्लाहंक विशिष्ट गुणावली उपरे आधारित, तेणु मु यह पसंद करुथिली जे मु एही सूराटी को बारंबार पाठ करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले, हे साहबा माने तुमे माने ताकू कहि दियो जे अल्लाह ताला मध्य ताकू प्रेम करंती। एही सूरारे अल्लाह तालांक एकस्वरवादर घोषणा करा जाइछि। तेणु तुमे माने सुनि रख जे अल्लाह ताला मध्य तुमମାନଙ୍କୁ प्रेम करंती, जे कि तांकू प्रेम करे। साहबा मानंकर मध्य अल्लाह तालांक सहित प्रेम प्रीति और एकस्वरवादर आध्यात्मिक पूर्ण उदाहरण मान देखा मिली थाए। आउ एक वर्णना रे उल्लेख रही, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु वर्णना करती, अंसार मानंक मध्यरु जणे व्यक्ति मस्जिदे कुबा ठारे सेमानंकर इमामत करुथिले, तांकू नमाज पाठ कराउथिले। सही इमाम जेतेबेले भी सेमानंकू नमाज पाठ कराउथिले तेतेबेले सूरा कुल्हु अल्लाहु अहाद अर्थात सूरे इखलास ठारू आरंभ करुथिले। एपर्यंत कि सही इमाम प्रथम रेखात पाठ करि सारुथिले, तेबे पुनश्च ता सहित अन्य सूरा पाठ करुथिले। तेबे प्रत्येक रेखात रे से एही सूरा पाठ करुथिले। प्रथम घटना तो कौनसी अभियान रे प्रेरण करा जाइथिबा यात्री समूहर थिला, जहिरे से एपरी करुथिले अर्थात साहाबा जनक दिने सेही इमाम र साथी माने ता सहित कथावार्ता कले जे तुमे एही सूरा पाठ करुछ, पुनश्च तुमे यह भावुछ जे तुमे तुम निमंते यथेष्ट यह हेब नाही, एपर्यंत कि तुमे अन्य एक सूरा पाठ करि नेउछ। अतएव तुमे केवल सूरा इखलास पाठ कर, नतुबा ताहाकू परित्याग करी अन्य कौनसी सूरा पाठ कर। से कहिले, मु यहाकू छाड़ी परिबि नाही। जदि तुमे माने चाहुछ एही सूरा पाठ करिबि नाही, तेबे मु इमामत को ही छाड़ी दउछि।
ମୁଁ ତୁମକୁ ନମାଜ ପାଠ କରାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଇମାମତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଇମାମତ କରାନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ନବୀ କରୀମ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ወସଲ୍ଲମ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଭଳି ଆମକୁ ନମାଜ ପାଠ କରାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେକାତରେ ସୂରା ଇଖ୍ଲାସର ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାର ତୁମର ସାଥୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ଏହିପରି କରୁଥିଲ ଓ କେଉଁ କଥା ତୁମକୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେକାତରେ ଏହି ସୂରା ପାଠ କରିବ? ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୁଁ ଏହି ସୂରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ସୂରା ଇଖ୍ଲାସକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହି ସୂରା ଇଖ୍ଲାସ ତାହାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇଦେବ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କାର ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ଏକସ୍ୱରବାଦର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମିନାରା ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା। ବୁଖାରୀର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଏହି ସୂରାକୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ପବିତ୍ର କୁରାନର 1/3 ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମାଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ କହିଛନ୍ତି, ସୂରା ଇଖ୍ଲାସ ପବିତ୍ର କୁରାନର 1/3 ଅର୍ଥ ତାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର କୁରାନ ଓ ହଦିସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଯେ ଶେଷ ଯୁଗରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିତ୍ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଗୋଟିଏ ଦଜ୍ଜାଲର ଫିତ୍ନା ଓ ଅନ୍ୟଟି ୟାଜୁଜ ଓ ମାଜୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଷ ଓ ଆମେରିକାର ଫିତ୍ନା। ଏହି ଦୁଇଟି ଫିତ୍ନା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇସଲାମର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିୟତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଫିତ୍ନା ଏହିକି ଯେ ଏକ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତିନି ଗୋଟି ଈଶ୍ୱରର ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିତ୍ନା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଓ ନାସ୍ତିକବାଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ମୂଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାର ଅସ୍ୱୀକାରୀ କରିବା ଅଟେ। ପବିତ୍ର କୁରାନ ଏହି ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମତବାଦର ରଦ୍ଦ କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର କୁରାନ କେବଳ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଆସ୍ଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ହେବା ତଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଏହିପରି ପବିତ୍ର କୁରାନ ତିନି ଈଶ୍ୱର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଅଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ହେବାର ସମର୍ଥନ କରିବା ପବିତ୍ର କୁରାନର 1/3। ତେଣୁ ସୂରା ଇଖ୍ଲାସ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁରାନର 1/3। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ କୁହନ୍ତି, ଏକସ୍ୱରବାଦର ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ଥା କେବଳ ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରେ। ଯେପରିକି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁନିବ ଆରବ ଦେଶର ନାସ୍ତିକବାଦୀ ଓ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାର ସ୍ୱୀକାର କରାଇଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହକାରୀମାନେ ସେହି ସବୁ ନିଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକବାଦମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ନେଇ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଶୈତାନ ରହିଥାଏ, ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ସେଥିରୁ ସେ ବାହାରି ନଥାଏ। ନା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦ ତା ମନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକସ୍ୱରବାଦ କେବଳ ଓ କେବଳ
ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଏକସ୍ୱରବାଦ ଠାରୁ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନେଲେଣି। ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂପେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ୟାଜୁଜ ଓ ମାଜୁଜ ଓ ଦଜ୍ଜାଲର ଉପଦ୍ରବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦର ଅବୋଧ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସିହ ଆସିଲେ ଓ ଏକସ୍ୱରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ଅନେକସ୍ୱରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଗତିବିଧି ଚଳାଇଲେ। ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସିହ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା କଲେ। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାୟତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା। ଯେତେବେଳେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଜମାତର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1899 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ। ଅତଏବ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମାସ ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ହୁଜୁର ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମ ଜମାତର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାସର ଓ ଏହି ତାରିଖ ଅବସରରେ ୟମେ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ୱସ୍ସଲାମର ଜଲସାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ନିଜର ଅଙ୍ଗୀକାର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏକସ୍ୱରବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ଏକସ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଅବିଚଳ ରହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ନିଜର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକସ୍ୱରବାଦ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏକସ୍ୱରବାଦର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ମ ବୁଝିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଯୁଗାବତାରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏକସ୍ୱରବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଓ ୟାଜୁଜ ଓ ମାଜୁଜର ଉପଦ୍ରବକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପଦ୍ରବ ଆଜିକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିନେଲାଣି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ୍ ମସଉଦ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇସ୍ରା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ରାତ୍ରରେ ହଜରତ ଇବ୍ରାହିମ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମହମ୍ମଦ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ତରଫରୁ ନିଜର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଅ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତିକା, ମିଷ୍ଟ, ଜଳମୟ ଓ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ। ସ୍ୱର୍ଗର ବୃକ୍ଷ ସୁବହାନଲ୍ଲାହ, ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର, ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ ଓ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଅଟେ। ଅତଏବ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀକୁ ଏହି ଉପଦେଶାବଳୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ସେହି ଗହରତା ସହିତ କରିବା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଏକସ୍ୱରବାଦର ଅବବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଐଶୀ ଭିତ୍ତିକ ହଦିସ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ଆନସ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କହିଲେ, ହେ ଇବ୍ନେ ଆଦମ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଆ କରିଥିଲ ଓ ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲି। ହେଲେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ବି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା
ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ନିକଟକୁ ଦୁଆ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ହେ ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ପାପ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାନ୍ତା ଓ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରନ୍ତ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଏଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ କେତେ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମାଲିକ, ସେ କ୍ଷମା ଦେବାରେ ଅତୀବ ଦୟାବାନ। ସେ କୁହନ୍ତି, ହେ ଇବ୍ନେ ଆଦମ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଭୂମିତୁଲ୍ୟ ପାପ ନେଇ ଆସିବ, ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆସିଥିବ, ମୋତେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସାକ୍ଷାତ କର ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ କାହାରିକୁ ସମକକ୍ଷ କରିନଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଣିଦେବି। ଭୂମିତୁଲ୍ୟ ପାପ ବି ତୁମର ଯଦି ଥାଏ ଓ ଶିର୍କରୁ ତୁମେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ଓ ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିନୀତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାହାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଓ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏହିକି ଯେ ସେ ଶିର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିବ। ତେବେ ଆମେ ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବେତ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିବା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଏକସ୍ୱରବାଦର ଉଚ୍ଚାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକଦା ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወሰଲ୍ଲମ କହିଲେ, ହଜରତ ମୂସା ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ଶିଖାଅ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, ତତ୍ସହିତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଏଥିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ହେ ମୂସା, ତୁମେ ଏହା କୁହ, ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ। ମୂସା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଉକ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ହଜରତ ମୂସା ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ କଲମା ଶିଖାଇବାର ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଓ ସପ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିକିତିର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହକୁ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ସକଳ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ହେବ। ହଜରତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଅବତାର ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏହିକି ଯେ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ମୁହମ୍ମଦୁର ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଓ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକତା। ଯିଏ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣେ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ଏହି ଆସ୍ଥା ରଖେ ଯେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ସେହି ମହାପ୍ରତାପୀ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି କଲମା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେବ। ତେବେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, କାମନା ଓ ବାସନା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଏକସ୍ୱରବାଦର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରସାରିତ ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି କାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠମୟ ଜୀବନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ଆଲୋକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାର ବାକି ରହିନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହର ଆଲୋକମୟ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କାମନା ବାସନା ଜନିତ ଅନ୍ଧକାରର ସମାପ୍ତି ଘଟେ। ପାପର ବାସ୍ତବିକତା ଏହିକି ଯେ ଅପମିଶ୍ରିତ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଜନିତ କାମନା ବାସନାର କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ
କାମନା ବାସନାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପାପର ଆଜ୍ଞାବହତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାର ଅବସ୍ଥା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ପାପୀ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାପୀ ଓ ଦୋଷୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆରବୀ ଅଭିଧାନରେ ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତହିଁରୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଲା ମତଲୁବା ଲି ୱଲା ମତଲୁବା ଲି ୱଲା ମହବୁବା ଲି ୱଲା ମାବୁଦା ଲି ୱଲା ମୁତାଆ ଲି ଇଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି ଅଭିପ୍ରାୟ, ପ୍ରିୟତମ, ଉପାସ୍ୟ, ଆଜ୍ଞାବହତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି, ଯାହା ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ଯାହାର ଅନୁକରଣ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଯେ ଏହି ଅର୍ଥ ପାପର ବାସ୍ତବତା ଓ ପାପର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ କରିଦେଇଥାଏ, ନିପାତ କରିଦେଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅର୍ଥକୁ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ତାହାର ଅନୁସରଣ କରେ, ନିଜ କର୍ମ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପାଳନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ମନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ, ଶୈତାନ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଆଦେଶାବଳୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ଏକଶ୍ୱରବାଦର ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥାଏ ଯେ ସେ ଶୈତାନର ଅସ୍ୱୀକାରୀ। କାରଣ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବସ୍ତୁ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଏକାଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ କାମନାଜନିତ ଉତ୍ସାହ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା କଲମାର ଅନ୍ୟ ଭାଗର ଭାବାର୍ଥ। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହିକି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭକ୍ତ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶାବଳୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣୁ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶାବଳୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣ କରୁ, ତାହାର ଅନୁପାଳନ କରୁ। ତେଣୁ କଲମାର ବାସ୍ତବିକତା ଓ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏହା ଅଟେ। ହଜରତ ଅବୁ ମୁସା ଅଶରୀ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ତାଆଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ନବୀ କରୀମ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ወସଲ୍ଲମ ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ହେ ସାହାବାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଶିର୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତି ରୁହ, କାରଣ ଶିର୍କ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମତର। ତେବେ ଜଣେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमକୁ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଶିର୍କ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପାଦଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରୁ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବୁ? ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁଆ କର, ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଇନ୍ନା ନାଉଜୁ ବିକା ମିନ୍ ଅନ୍ नुशरिका बिका शैयन नालमूहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नालमु। अर्थात हे अल्लाह, आम्भे तुम्भर आश्रय भिक्षा करुछु ଏହି କଥାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁକୁ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବୁ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ, ଏପରି କି ତୁମ୍ଭଠାରୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏକ ଅବସରରେ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ଯିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଉପାସ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେହି ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ରସୁଲ, ଆଉ ହଜରତ ଈସା ଆଲୈହି ସଲାମ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସୀ, ହଜରତ ମରିୟମଙ୍କର ପୁତ୍ର ତଥା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲମା
ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ମରିୟମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆତ୍ମା ଓ ଜନ୍ନତ ସତ୍ୟ ଓ ନର୍କ ବି ସତ୍ୟ, ତେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଲ୍ଲାହ ତାହାକୁ ଜନ୍ନତର 8 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱାରରେ ଚାହିଁବେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବେ। ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରରେ ଏକସ୍ୱରବାଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇଥିଲେ। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ କଥନ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଗରିମା ବଖାଣିବାରେ ଏଭଳି ଆଗ୍ରହୀ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ରହୁଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅବତାରତ୍ୱର ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ସର୍ବଦା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରିବା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଯେପରିକି ମହାଭାଗଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସଂସାରବାସୀଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ସତ୍ତାର ସ୍ୱୀକାର କରାଇବା। ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ନବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଭଳି ଉଚ୍ଚ ହେଉନା କାହିଁକି ଓ ଆମେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमକୁ କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗରିମା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଅନାଦି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଓ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ତାଙ୍କ କୃପାଶିଷ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃପା। ଏହା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେବ ଯେ ଆମେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमକୁ ଏପରି କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ପରାକ୍ରମୀ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ। ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଏକସ୍ୱରବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ବି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମୁଖରୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଉକ୍ତି ନିଃସୃତ ହେଉଥିଲା ଯେ ୟହୁଦୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ୁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଅବତାରମାନଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ମସଜିଦ ରୂପେ ଗଢ଼ିନେଲେ। ମହାଭାଗ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ ଓ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କଦାପି ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଭଳି ହଜରତ ଈସା ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଭଳି ମୋତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏକସ୍ୱରବାଦର ବାସ୍ତବିକ ଭେଦକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସାରା ଜୀବନ ଅହରହ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରକୃତ ଏକସ୍ୱରବାଦୀ ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ମାନଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମିନ। ପରିଶେଷରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି। ସଂସାରବାସୀ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁସଲମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ଓ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କ୍ଷତି ତ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ହେଉଅଛି। ମୁସଲମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ କରାଇ ପାରସ୍ପରିକ ଏକ ହେବା ଉଚିତ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଆ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଇସଲାମୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମିନ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر